দেখতে পাচ্ছ তোমরা? জি স্যার। তাহলে দেখো যে আজকে আমাদের টপিক নাম্বার 3 এর কন্টিনিউয়েশন। আগের ক্লাসে তোমাদের 3 তে পড়ানো হয়েছিল যে টিস্যু সিস্টেম ইন প্ল্যান্টে যে টিস্যু সিস্টেম দেখতে পাওয়া যায় সেটার বেসিক একটা ধারণা দেওয়া হয়েছিল তোমাদের আগের ক্লাসগুলোতে, যেখানে আমরা দেখেছিলাম যে টিস্যু সিস্টেম আর মেইনলি 3 টাইপস, 3 ধরনের টিস্যু সিস্টেম ছিল। যদি আমরা ফ্রম আউটসাইড থেকে যদি আমরা কনসিডার করি তাহলে দেখা যায় যে আউটার আর ডার্মাল টিস্যু সিস্টেম, এখানে বলা হয়েছিল যে আউটার, তাদেরকে আবার ভাগ করা হয়েছিল যে আউটার একটা লেয়ার যেটাকে বলা হয়েছিল প্রোটেক্টিভ লেয়ার হিসেবে বা অ্যাপিডার্মিস বলা হয়েছিল। আবার আউটার লেয়ারে যদি কোনো আউটগ্রোথ বা অ্যাপেন্ডেজেস বের হয় কিনা তার উপর সেটাকে আবার ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়েছিল। যদি স্টেমের ক্ষেত্রে তাহলে স্টেম এবং লিফের ক্ষেত্রে সেটাকে বলা হয়েছিল এপিডার্মিস, এবং রুটের ক্ষেত্রে বলা হয়েছিল এপিব্লেমা। আর এই আউটার যে অ্যাপিডার্মিস আছে সেখান থেকে যে আউটগ্রোথটা বের হয়ে থাকে তাদেরকে অ্যাপেন্ডেজ বলা হয়েছিল। যেমন স্টেমের ক্ষেত্রে যদি হেয়ার লাইক স্ট্রাকচার হতো তখন বলা হয়েছিল স্টেম হেয়ার। এই হেয়ারটা যদি আকারে ছোট হতো তখন সেটাকে বলা হয়েছিল ট্রাইকম। আবার এই ট্রাইকমে যদি কখনো এক্সক্রিটরি ম্যাটেরিয়াল যদি থাকে তখন সেটাকে বলা হয়েছিল গ্ল্যান্ডুলার ট্রাইকম। আর এছাড়াও কিছু কিছু ছিল, যেমন স্কেল লাইক যদি হেয়ার থাকে তাকে স্কেল বলা হয়েছিল, বা বালবাস, বিভিন্ন ধরনের ব্ল্যাডার এইসব ছিল। আর সেকেন্ডারি গ্রোথ যে সকল প্ল্যান্টে দেখতে পাওয়া যায় তাদের আউটার যে লেয়ারিংটা তৈরি হয়েছিল সেটাকে বলা হয়েছিল পেরিডাম। পেরিডাম ইজ মেইনলি কম্পোজড অফ 3 কম্পোনেন্ট। ফর এক্সাম্পল, আউটার সাইড phloem, in the middle the meristematic part phylogen or cork cambium, and inner parenchymatous secondary cortex or phloem. In case of ground tissue was the major part of the plant, so you have already shown that one. And for vascular bundle, তাহলে এই যে তিনটা আমাদের পড়া হয়েছিল তার মধ্যে একটা হচ্ছে ডার্মাল টিস্যু সিস্টেমের, আমরা দেখেছিলাম যে আউটার ওপেনিং, তার মধ্যে ছিল স্টোমাটা। তাহলে সেই স্টোমাটা এখানে ডিটেলস আমরা গত দিনে দেখেছিলাম যে স্ট্রাকচার অফ স্টোমাটা। তাহলে আজকে দেখব যে টাইপস অফ স্টোমাটা। এই স্টোমাটা দেখতে পাওয়া যায় যে 10 types of stomata are found in case of angiospermic plant. Angiospermic প্ল্যান্টে দেখা যায় যে এখন পর্যন্ত 10 ধরনের বিভিন্ন রকমের স্টোমাটা দেখতে পাওয়া যায়, এবং তার মধ্যে দেখা যায় যে out of 10 only 2 stomata are found in case of monocot, and the most of the stomata are found in case of dicot. You can see here among 10 stomata only these two, gramineous and tetracyclic, are found in case of monocot plant, and other 8 types of stomata are mostly found in dicot plant. So now on the details of different types of stomata, you can see these are the pictures of the stomata. So how they are differentiated from each other based on the number of their, and basically the stomata are composed of 3 parts. The middle pore is known as the stomatal pore, and if the pore is surrounded by one pair of cell which is known as guard cell, and that cell is elongated and crescent cell, and cell wall thickening have the differences. Inner side the cell wall is thicker and outer side cell wall is thinner, you can see. And outside of the guard cell there are some distinctive cells
which are arranged outside of the guard cell. They are known as subsidiary cell, and the subsidiary cells are connected to the epidermal part of the leaf or young stem. So these three parts are mainly related to the stomata: stomatal pore, guard cell, subsidiary cell, and epidermal cell. This is continuously present in the surface of the leaf or green young stem. So the stomata are mainly differentiated on the basis of the subsidiary cell. You know, the guard cell is fixed, number 2 for all stomata, and stomatal pore also fixed, single pore. But there are differences in the number and the size, shape, and the arrangement of the guard cell. So on the basis of the number of the subsidiary cell, their structure and arrangement, the stomata are mainly classified into 10 major groups. So these are the pictures you see: anomocytic, anisocytic, diacytic. So anomocytic, or sometimes they are called the ranunculus type, and there is irregular type of cell. So when the stomatal guard cell is surrounded by a number of subsidiary cells, and the subsidiary cells is not differentiated from the epidermal cell. So in this case, the subsidiary cells and epidermal cells cannot be differentiated. So this type of subsidiary cells present in this type of stomata. So you can see subsidiary cells are indistinct from the epidermal cell. তাহলে এখানে যে গার্ড সেলটা আছে তার বাইরে যে সাবসিডিয়ারি সেল থাকে সেটা নরমালি এপিডার্মাল সেল থেকে আলাদা হওয়ার কথা, কিন্তু এদের স্ট্রাকচার এবং অ্যারেঞ্জমেন্টটা দেখতে পাওয়া যায় যে ওই নির্দিষ্ট লিফ বা স্টেমে যে এপিডার্মাল সেলগুলো থাকে সেইগুলোর মতোই, শুধুমাত্র ওই এপিডার্মাল লেয়ারে এই গার্ড সেল এবং পোর্টটাকে আলাদা করা যাচ্ছে। তখন এই ধরনের সাবসিডিয়ারি সেল যুক্ত যে স্টোমাটা দেখতে পাওয়া যায় তাদেরকে বলা হয় থাকে অ্যানোমোসাইটিক অর ইরেগুলার সেল। যেহেতু আমরা জানি যে সাবসিডিয়ারি সেল আর ডিফারেন্সিয়েটেড ফ্রম এপিডার্মাল সেল। So the stomata are surrounded by epidermal cell instead of subsidiary cells, and their shape and size are fixed and very similar to those of the epidermal cell. And in this case, the stomata appear to be embedded in the epidermal cell. এখানে মনে হয় যে স্টোমাটাটা এপিডার্মাল সেলের ভিতরে জাস্ট এই গার্ড সেলটা হয়তো এখানে ভিতরে জাস্ট বসানো অবস্থায় একটা আছে। তাহলে দেখা যায় যে অ্যাকর্ডিং টু মেটক্যাফে অ্যান্ড চক, this type of stomata is found in 142 families. 142 ফ্যামিলিজে এই ধরনের স্টোমাটা দেখতে পাওয়া যায়। তার কয়েকটা উদাহরণ, ফর এক্সাম্পল রেনানকুলেসি, এই ফ্যামিলি হচ্ছে মেজর, এই কারণে এটাকে কখনো কখনো রেনানকুলেসিয়াস বলা হয়ে থাকে। এছাড়াও মালভেসি, পেপাভারেসি, এইসব অ্যাপোসাইনেসি, জেনোপোডিয়েসি, এই জাতীয় ফ্যামিলিতে এই অ্যানোমোসাইটিক টাইপ অফ স্টোমাটা দেখতে পাওয়া যায়। তাহলে তোমাদের পরীক্ষায় যখন আসবে তোমাদের এটা লেবেলিং করতে হবে, যেমন এটা হবে সাবসিডিয়ারি সেল, সো তোমাদের এটা মার্ক করতে হবে, এই অংশটা মার্ক করতে হবে আর এই অংশটা মার্ক করতে হবে। তাহলে এটা হবে তোমাদের স্টোমাটাল পোর, তাহলে এটা হবে স্টোমাটাল পোর, আর এটা হবে তোমাদের গার্ড সেল, আর এটা হবে সাবসিডিয়ারি সেল। তাহলে তোমরা যখন ফিগার আঁকবে তাহলে তোমাদের এইভাবে লেবেলিং করে দিতে হবে।
Now on second type, anisocytic or unequal cell. তাহলে এখানে বলা হচ্ছে যে আনইকুয়াল সেল মিন্স যে সাবসিডিয়ারি সেলগুলো থাকবে তাদের নাম্বার যাই হোক না কেন কিন্তু সবগুলো আনইকুয়াল ধরনের হয়ে থাকবে, অর্থাৎ সেলগুলো কেউ হয়তো বড় হবে কেউ হয়তো ছোট হবে তার উপর ভিত্তি করে। তাহলে দেখা যায় যে কিছু কিছু স্টোমাটা দেখতে পাওয়া যায় যে তাদের গার্ড সেলের বাইরে তিনটা সাবসিডিয়ারি সেল দেখতে পাওয়া যায়। এখানে দেখা যাচ্ছে যে the guard cell of this stomata is surrounded by three unequally sized subsidiary cell. এখানে যে সাবসিডিয়ারি সেল আছে তিনটা, তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে দুটো আকারে বড় এবং একটা সেই দুটার থেকে তুলনামূলকভাবে অনেক ছোট। তাহলে এখানে তোমাদের মার্ক করে দিতে হবে যে স্মলার ওয়ান সাবসিডিয়ারি সেল আর বাকিগুলো লার্জার সাবসিডিয়ারি সেল, এইভাবে তোমাদের মার্ক করে দিতে হবে। আর এটা তো দিবে পোর আর এটা হবে গার্ড সেল। তাহলে এইভাবে তোমাদের এখানে মার্ক করে দিতে হবে পরীক্ষার হলে। তাহলে দেখো যে among these subsidiary cell this one is distinctly smaller in size than the other two, এবং এটা দেখা যায় যে এটাও অনেকগুলো ফ্যামিলিতে দেখতে পাওয়া যায়। অ্যারাউন্ড 37 ডাইকট ফ্যামিলিতে এই সাবসিডিয়ারি সেলটা দেখতে পাওয়া যায়, সরি এই ধরনের সাবসিডিয়ারি সেল দেখতে পাওয়া যায় স্টোমাটাতে। যেমন ক্রুসিফেরি হচ্ছে মেজর গ্রুপ ফর দিস টাইপ অফ স্টোমাটা। ফর এক্সাম্পল সোলানাম, পেটিউনিয়া, সেডাম, নিকোটিয়ানা এইগুলোতে দেখতে পাওয়া যায়। এখন আসি প্যারাসাইটিক। এখানে নাম থেকেই দেখো যে ইজি। প্যারাসাইটিক মানে হচ্ছে এখানে যে সাবসিডিয়ারি সেলগুলো থাকবে সেগুলো প্যারালাল অবস্থায় থাকবে, তাদের অ্যারেঞ্জমেন্টটা হবে প্যারালাল অবস্থায়। আর প্যারালাল অবস্থায় যখন অ্যারেঞ্জমেন্টটা, তাহলে এখানে তোমাদের মনে রাখতে হবে যে এদের ক্ষেত্রে গার্ড সেলের সংখ্যা দুটো থাকবে, সরি গার্ড সেল না, সাবসিডিয়ারি সেল। সাবসিডিয়ারি সেলের সংখ্যা হবে দুটো, এবং এই সাবসিডিয়ারি সেলগুলো কিভাবে থাকবে, একটা হচ্ছে প্রথমে অ্যারেঞ্জমেন্টে দেখা যাচ্ছে যে সাবসিডিয়ারি সেল কমপ্লিটলি ইনক্লোজ দ্য গার্ড সেল, গার্ড সেলকে পুরোপুরিভাবে এটা আবৃত করে রাখছে। আবার এখানে দেখা যাচ্ছে সেকেন্ড ফিগারে দেখো যে সাবসিডিয়ারি সেলগুলো প্যারালালি আছে গার্ড সেলের সাথে, বা ইনকমপ্লিটলি এনক্লোজ, যে তাদের যে পোলার যে সাইডটা আছে গার্ড সেল সেটা উন্মুক্ত অবস্থায় আছে, আর এখানে পোলার সাইডটা উন্মুক্ত অবস্থায় নেই, যে সেটাও আবৃত হয়ে গেছে। অর্থাৎ এখানে যে সাবসিডিয়ারি সেল দে আর longer than the guard cell, but this one you see the subsidiary cell are not longer than the guard cell. গার্ড সেলের থেকে আকারে ছোট হয়, এটা পুরোপুরিকে আবৃত করে না। তাহলে এখানে আসি কি বলা হয়েছে, the stomata is surrounded by two subsidiary cell, অবশ্যই এখানে, এবং one on each side, এবং গার্ড সেলের দুই পাশে একটা করে থাকবে। এক পাশে যে দুটো থাকবে এটা কিন্তু সম্ভব না, এবং যেহেতু স্পেসিফিক্যালি বলা হচ্ছে the subsidiary cell arranged in that manner they having same arrangement as guard cell, অর্থাৎ গার্ড সেল যেভাবে আছে তাদের লং অ্যাক্সিস অনুযায়ী এটা প্যারালাল অবস্থায় আছে। The longitudinal axis of the subsidiary cell are parallel to the axis of the stomatal pore and guard cell. You can see stomatal pore longitudinal and guard cell longitudinal and subsidiary cell. তাহলে এখানে বলা হয়েছে subsidiary cell may or may not meet the over the pole, এই যে পোলটা আছে এই পোলটাকে কভার করে, কখনো কখনো করে না। এখানে দেখা যাচ্ছে যে কভার করে রুবিয়েসি ফ্যামিলিতে, আবার কভার করে না এই লিনামে বলা হচ্ছে। তাহলে এই দুটো চিত্রে তোমাদের প্যারাসাইটিকের ক্ষেত্রে দিতে হবে। ডায়াসাইটিক, জাস্ট রাইট অ্যাঙ্গেল টু দ্য প্যারাসাইটিক। প্যারাসাইটিকে বলা হয়েছিল যে লং অ্যাক্সিস, আর এটা বলা হচ্ছে যে গার্ড সেল এর রাইট অ্যাঙ্গেলে দেখা যাবে যে এই দুটা সাবসিডিয়ারি সেলের কমন যে ওয়ালটা থাকবে সেটা
90 ডিগ্রি কোণে যখন ঘুরে যাবে আর কি ডানে, তখন আর কি প্যারাসাইটিকটা জাস্ট ডানে যখন ঘুরে যাবে তখন এটা হবে ডায়াসাইটিক ক্রস ওয়াল অর ক্যারিওফাইলাসিয়াস। তাহলে ডায়াসাইটিক স্টোমাটা এদের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে সাবসিডিয়ারি সেলের নাম্বার হবে 2। তাহলে তোমাদের সুবিধার্থে তোমরা আরো লিখে রাখতে পারো পরীক্ষার হলের জন্য, এইভাবে তোমরা ব্র্যাকেটে দিতে পারো সাবসিডিয়ারি সেলের নাম্বার 2, তাহলে তোমাদের মনে রাখতে আরো সুবিধা হবে। তাহলে এটাও তোমরা লেবেলিং করবে, এটা সাবসিডিয়ারি সেল, এখানে তোমরা দিতে পারো ক্রস ওয়াল, এটা তো হবে গার্ড সেল, আর এটা তোমরা দিবে যে স্টোমাটাল পোর। তাহলে দেখো যে ডায়াসাইটিক স্টোমাটা রিমেইন সারাউন্ডেড বাই এ পেয়ার অফ সাবসিডিয়ারি সেল, দ্য কমন ওয়াল অফ দ্য সাবসিডিয়ারি সেল। এই যে এই দুটাকে বলা হচ্ছে সাবসিডিয়ারি সেল, তাদের কমন ওয়ালটা হচ্ছে এটা, এটা হচ্ছে এই পাশের কমন ওয়াল at the right angle to the guard cell। তাহলে এটা অল্প সংখ্যক ফ্যামিলিতে দেখতে পাওয়া যায়, অ্যারাউন্ড 11 ফ্যামিলিতে দেখতে পাওয়া যায় এই ধরনের, ফর এক্সাম্পল অ্যাকান্থেসি, ক্যারিওফাইলেসি, এই ধরনের ফ্যামিলিগুলোতে এদেরকে দেখতে পাওয়া যায়। এখন আসে অ্যাক্টিনোসাইটিক স্টার সেল, অর্থাৎ তারকার মতো যখন হবে, আবার কখনো কখনো যদি ফুলের পাপড়ি হিসাবে এখানে বিবেচনা করতে পারো, দেখো লুক লাইক এ ফ্লোরাল সেপাল, যে ফুলের পাপড়ির মতো এদেরকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। তাহলে অ্যাক্টিনোমরফিকটা হচ্ছে যখন গার্ড সেলকে আবৃত করে থাকবে আর কি, এবং লম্বালম্বি ভাবে গার্ড সেল থেকে ইলংগেটেড অবস্থায় একটা সার্কেল তৈরি করবে, অনেকগুলো যখন আর কি থাকবে একটা সার্কেল তৈরি হয়ে যাবে, তখন এই সাবসিডিয়ারি সেলের সার্কেলগুলো দেখতে যখন পাপড়ির মতো দেখতে মনে হবে আর কি একটা সার্কেল। তাহলে দেখো যে গার্ডস এখানে নাম্বার হবে মোর দ্যান 5, অ্যাটলিস্ট 5টা সাবসিডিয়ারি সেল থাকবে, তবে এদের সংখ্যা আরো বেশি হয়ে থাকে, আর এরা থাকবে সিঙ্গেল লেয়ার, একটা লেয়ারেই থাকবে, আবার কখনো কখনো আছে দুটা লেয়ারেও, সেটা আমরা পরের ফিগারে দেখব, পরবর্তী ফিগারগুলোতে। The guard cell of stomata remains surrounded by a circle of subsidiary cells, elongated radially, পার্শ্বের দিকে তারা elongated অবস্থায় হয়ে থাকে, to the stomata, স্টোমাটার পার্শ্বের দিকে লম্বালম্বি ভাবে অবস্থিত থাকে। The radiating subsidiary cells form a star-like circle, তারা একটা তারকার মতো একটা সার্কেল তৈরি করে, এই রেডিয়েটিং যে সাবসিডিয়ারি সেলগুলো থাকে আর কি আবর্তনকারীতে। The number of subsidiary cell is at least 5, অর্থাৎ 5-এর নিচে এখানে হবে না, মোর দ্যান 5 হতে হবে, আদারওয়াইজ আমরা জানি যে স্টার লাইক স্ট্রাকচার এটা সম্ভব না, 5-এর নিচে হবে। সো এদের এটা দেখা যায় যে কম সংখ্যক ফ্যামিলিতে দেখতে পাওয়া যায়, যেমন অ্যারেসি, মোজেসি, এই জাতীয় ফ্যামিলিতে এদেরকে দেখতে পাওয়া যায়। তাহলে এখানেও তোমরা লেবেলিং করে দিবে। এরপরে আসি হেক্সাসাইটিক, তাহলে এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে হেক্সা মিন্স হচ্ছে 6, নাম্বার অফ 6 অফ সাবসিডিয়ারি সেল ইন কেস অফ দিস স্টোমাটা। তাহলে এই ধরনের স্টোমাটায় 6টা সাবসিডিয়ারি সেল থাকবে। তাহলে এই দুটো চিত্র, এই চিত্র এবং এই চিত্র তোমাদের দিয়ে দিতে হবে। যেমন প্যারাসাইটিকে কি ছিল, দুটো চিত্র ছিল, তাহলে হেক্সাসাইটিকেরও হবে দুটো চিত্র। তাহলে এখানে দেখো যে দুই ধরনের অ্যারেঞ্জমেন্ট দেখতে পাওয়া যাবে, এই 6টা যে সাবসিডিয়ারি সেল আছে গার্ড সেলের, যারা লং অ্যাক্সিস অনুযায়ী দুই পাশে থাকবে দুইটা পেয়ার, মানে 4টা, 2 পেয়ার প্যারালাল টু দা গার্ড সেল, গার্ড সেলের সাথে প্যারালালে থাকবে, আর 1 পেয়ার থাকবে ইন দ্য পোলার সাইড অফ দ্য গার্ড সেল, গার্ড সেলের যে প্রান্ত যেদিকে আছে সেই প্রান্তের দিকে থাকবে, একটা একটা করে দুই পাশে থাকবে। তাহলে এদের অ্যারেঞ্জমেন্টটা হবে এই দুই ধরনের হবে।
তবে এখানে অ্যারেঞ্জমেন্টের কিছুটা ভিন্নতা আছে। যেমন একটার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, আমরা জানি যে এই স্টোমাটাল পোর, গার্ড সেল, সাবসিডিয়ারি সেল মিলে যে ফুল স্ট্রাকচার গঠিত হয় সেটাকে বলা হয়ে থাকে স্টোমাটাল কমপ্লেক্স। তাহলে এদের একদম বাইরের দিকে, প্যারালালের বাইরের দিকে যে সাবসিডিয়ারি সেল থাকে, সেই সাবসিডিয়ারি সেলটা স্টোমাটাল কমপ্লেক্সের সমান হবে একটা ফিগারে। দেখো যে এটা দ্বিতীয় ফিগারে দেখা যাচ্ছে যে একদম আউটার লেয়ার, আউটার যে সাবসিডিয়ারি সেলটা আছে সেটা স্টোমাটাল কমপ্লেক্সের সমান হবে একটা ক্ষেত্রে। আবার আরেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে পোলার যে সাবসিডিয়ারি সেল আছে, দে উইল বি as broad as to the স্টোমাটাল কমপ্লেক্স। স্টোমাটাল কমপ্লেক্স যতটুকু প্রস্থ ততটুকু পর্যন্ত এটা বর্ধিত হবে। তাহলে এইভাবে তোমাদের চিত্রটা দুই ভাবে দিতে হবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে পোলের সাথে দুইটা যে প্যারালাল আছে সেটা কানেক্টেড হচ্ছে এবং এই পোলটা দুটো প্যারালালকে কভার করতেছে। আবার দেখা যাচ্ছে যে এই দিকে যে প্যারালালটা আউটার আছে, সেই আউটারটা দেখা যাচ্ছে যে তাদের যে পোলার যেটা আছে সেটাকে বাইরের পোরশন থেকে কানেক্টেড হচ্ছে। তাহলে এই চিত্রটা ভালো করে তোমাদের খেয়াল করে আঁকতে হবে। হেমিপ্যারাসাইটিক, ইটস ভেরি সিমিলার টু দ্য প্যারাসাইটিক, কিন্তু এখানে দেখা যায় যে প্যারাসাইটিকে থাকে নরমালি সাবসিডিয়ারি সেলের সংখ্যা থাকে দুটো, বাট এই ক্ষেত্রে সাবসিডিয়ারি সেলের সংখ্যা হচ্ছে অনলি ওয়ান। ওয়ান থাকার কারণে দেখা যাচ্ছে যে এটা অ্যাকম্পানি হিসাবে থাকে এখানে, কারণ এখানে আর কভার করার সুযোগ নেই দুই পাশে থেকে। তাহলে এটা যে কোনো পাশে থাকতে পারে, লেফট অ্যাঙ্গেলেও থাকতে পারে, রাইট সাইডেও থাকতে পারে, যে কোনো পাশে একটা সাবসিডিয়ারি সেল নরমালি থেকে থাকে। সো দিস ওয়ান ইজ অলওয়েজ প্যারালাল টু দ্য লং অ্যাক্সিস অফ দ্য পোল। এই পোলের লং অ্যাক্সিস অনুযায়ী প্যারালালি অবস্থায় থেকে থাকে। তবে এদের লেংথের হতে পারে, ভেরিয়েশন থাকতে পারে। ইট মে বি লঙ্গার অর শর্টার দেন দ্য গার্ড সেল। গার্ড সেলের থেকে এটা কখনো কখনো লং হতে পারে, কখনো কখনো শর্ট হতে পারে। এখানে উদাহরণ পড়ে নিবে তোমরা, একটা নাম উল্লেখ করলেই হবে। সাইক্লোসাইটিক, তোমরা দেখেছো যে অ্যাক্টিনোসাইটিকের ক্ষেত্রে কি ছিল, যে গার্ড সেলের বাইরে তারা ইলংগেটেড অবস্থায় ছিল, অর্থাৎ তাদের পেরিফেরির দিকে ইলংগেটেড অবস্থায় থেকে স্টার শেপের মতো স্ট্রাকচার তৈরি হয়েছিল। আর এই সাইক্লোসাইটিকে থাকবে তারা এই যে গার্ড সেলটা আছে, গার্ড সেলের বাইরে দুইটা সার্কেলে তারা আবৃত থাকবে, টু লেয়ার। দে উইল ফর্ম রিং অফ টু লেয়ার, দুইটা লেয়ারের দুটো রিং তৈরি করে থাকবে। এইভাবে তারা এই গার্ড সেলকে কভার করে থাকে দুইটা ধাপে। The stomata is surrounded by 4 or more subsidiary cell. এখানে সাবসিডিয়ারি সেলের সংখ্যা 4 অথবা অধিক। আর অ্যাক্টিনোমরফিকের ক্ষেত্রে বলা হয়েছিল more than 5। আর এটার ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে 2 লেয়ার। অ্যাক্টিনোমরফিকের ক্ষেত্রে ছিল সিঙ্গেল লেয়ার। So 1 or 2 layered narrow ring is formed around the guard cell and look like petals. যে গোলাপের যে তোমরা পাপড়িগুলো দেখতে পাও, তাদের যে কার্নেশনটা দেখতে পাওয়া যায় গোলাপে, সেই রকম এখানে দেখতে পাওয়া যায়। Now on মনোকটিলিডোনাস, অর্থাৎ মনোকট প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে যে দুটো দেখতে পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে গ্রামিনিয়াস or gramineaceous and tetracytic type. So you can see tetracytic is very similar to the hexacytic. Hexacytic এ কি ছিল, প্যারালালি ছিল টু পেয়ার, দুই পাশে দুইটা পেয়ার ছিল। আর এখানে দেখা যাচ্ছে যে সিঙ্গেল করে, অর্থাৎ পোলের দিকে দুটো থাকবে আর প্যারালাল সাইডে পাশের দিকে দুটো থাকবে। তাহলে এখন গ্রামিনেসিয়াসের ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে এদের সাবসিডিয়ারি সেলের সংখ্যা হবে দুটো।
এটা একটা সাবসিডিয়ারি সেল, এটা আমরা জানি যে গার্ড সেল, আর এটা তো আমরা আগেই জানলাম। তাহলে এই গার্ড সেলটা দেখা যাচ্ছে যে ডাম্বেল শেপের মতো, অর্থাৎ দুই প্রান্ত কি থাকে, প্রশস্ত থাকে। তাদের যে এন্ডটা বা মাথা, হেড, সেটা হচ্ছে বালবাস টাইপের হয়ে থাকে, এবং তাদের যে মিডল পার্টটা এটা ন্যারো হয়ে থাকে। তাহলে এখানে গ্রামিনেসিয়াস বা গ্রামিনিয়াস স্টোমাটা পজেসড টু গার্ড সেল দ্যাট আর ডাম্বেল শেপ, ডাম্বেল শেপের মতো দুটো গার্ড সেল, এবং তাদের যে দুটো হেড কানেক্টেড হয়ে থাকে তাদের মধ্যবর্তী যে ফাঁকা অংশ থাকে এটাই হচ্ছে স্টোমাটাল পোর। আরো বলা হচ্ছে যে তাদের মিডল পর্শনটা ন্যারো হয়ে থাকে এবং তাদের যে এন্ডটা আছে সেই এন্ড অংশটা বালবাস ধরনের বা স্ফীত হয়ে থাকে। The narrow middle portion is strongly thickened. এই যে মিডল পর্শনটা থাকে এখানে অনেক বেশি থিকেনিং দেখতে পাওয়া যায় এই মিডল পর্শন। The subsidiary cell occur parallel to the guard cell, এবং এখানে যে সাবসিডিয়ারি সেলটা এটা প্যারালালি অবস্থান করে থাকে গার্ড সেলের সাথে। সো গ্রামিনি সাইপেরেসি ফ্যামিলিতে দেখতে পাওয়া যায়। টেট্রাসাইটিক, টেট্রাসাইটিক হচ্ছে ভেরি সিমিলার টু দ্য হেক্সাসাইটিক, only difference in the number of the subsidiary cell. So you can see the guard cells are surrounded by 4 subsidiary cells, 2 lateral and 2 polar. So this 2 is lateral and this 2 is polar. Is being present on the 4 side, অর্থাৎ চতুর্দিকে একটা করে থাকে। The 2 parallel lie parallel to the guard cell and 2 polar subsidiary cells are often smaller. এদের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে পোলার যেটা থাকে সেগুলো স্মলার হয়ে থাকে, আর প্যারালাল যেগুলো সেগুলো লার্জার হয়ে থাকে। তাহলে এখানে তোমাদের লিখতে হবে যে এটা হচ্ছে পোলার সাবসিডিয়ারি সেল, আর এদের ক্ষেত্রে লিখতে হবে প্যারালাল সাবসিডিয়ারি সেল। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে মোটামুটি এই 10 ধরনের স্টোমাটা দেখতে পাওয়া যায় অ্যাঞ্জিওস্পার্মিক যে প্ল্যান্টের লিফ অথবা ইয়াং যে স্টেমটা আছে তাদের ক্ষেত্রে। সো নাও অন ভাস্কুলার টিস্যু সিস্টেম। আমরা আগে পড়েছিলাম যে ভাস্কুলার টিস্যু সিস্টেমটা মেইনলি কম্পোজড অফ ভাস্কুলার বান্ডল, ফর এক্সাম্পল জাইলেম বান্ডল, ফ্লোয়েম বান্ডল and cambium. But cambium was the optional part. Xylem and phloem was the most important component of the vascular bundle. So you can see the vascular bundle are mainly grouped into 3 categories. First one is the conjoint vascular bundle. This is mainly found in case of the stem and leaf. So this one is mainly found in stem and leaf of the angiospermic plant. And radial vascular bundle, this is mainly found in case of the root of all kind of plants. সব ধরনের প্ল্যান্টের রুটে যে ভাস্কুলার বান্ডল দেখতে পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে রেডিয়াল। আর কনসেন্ট্রিক, এটা নরমালি দেখতে পাওয়া যায় যে মনোকট এবং কিছু কিছু টেইডোফাইটের ক্ষেত্রে এই কনসেন্ট্রিক ভাস্কুলার বান্ডল দেখতে পাওয়া যায়। তাহলে কনজয়েন্ট ভাস্কুলার বান্ডল হচ্ছে যখন জাইলেম and phloem bundle are jointly situated opposite to each other, অর্থাৎ জাইলেম এবং ফ্লোয়েম যখন পাশাপাশি থাকে তখন তাদেরকে বলা হয় থাকে কনজয়েন্ট ভাস্কুলার বান্ডল। এবং এদেরকে আবার কোলেটারাল এবং বাইকোলেটারাল, অর্থাৎ যেখানে জাইলেম এবং ফ্লোয়েম প্রত্যেকটির একটা করে বান্ডল থাকবে এবং পাশাপাশি অবস্থান করবে, সেক্ষেত্রে অবশ্যই ফ্লোয়েম বাইরের দিকে থাকবে, জাইলেম ভিতরের দিকে, তখন সেটাকে বলা হয়ে থাকে কোলেটারাল। আর বাইকোলেটারাল যখন when one strip of xylem is surrounded by 2 strip of phloem, অর্থাৎ একটা জাইলেম বান্ডল যখন দুটো ফ্লোয়েম বান্ডল দ্বারা আবৃত থাকবে আউটসাইডের দিকে, তখন তাকে বলা হয় থাকে কোলেটারাল। এবং কোলেটারালটা মেইনলি দেখতে পাওয়া যায়
মনোকটের ক্ষেত্রে ডাইকট প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায় এই বাইকোলেটারালটা। আর কোলেটারালটা অ্যাঞ্জিওস্পার্ম মিন্স মনোকট এবং ডাইকট। এই কোলেটারালকে আবার দুটো ভাগে ভাগ করা হয়েছে based on the presence or absence of the cambium in between the xylem and phloem. জাইলেম এবং ফ্লোয়েমের মাঝে যদি ক্যাম্বিয়াম থাকে তখন সেটাকে বলা হয়ে থাকে conjoined collateral open. If there is no cambium in between xylem and phloem, then that is termed as conjoined collateral closed vascular bundle. So যখন ক্যাম্বিয়াম থাকবে না তখন সেটা হয়ে যাবে মনোকট স্টেমের ক্ষেত্রে, এবং ডাইকট এবং মনোকট লিফের ক্ষেত্রেও দেখতে পাওয়া যায়। আবার যখন ক্যাম্বিয়াম থাকবে তখন শুধুমাত্র সেটা ডাইকট স্টেমের ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যাবে। আর কনসেন্ট্রিক এটা হবে when xylem or phloem bundle is completely surrounded by each other, অর্থাৎ যদি কখনো জাইলেম যদি ফ্লোয়েম দ্বারা আবৃত থাকতে পারে, কখনো কখনো বাইরে পুরোপুরি ফ্লোয়েম থাকতে পারে, ভিতরে জাইলেম থাকতে পারে। তাদেরকে দুটো ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যেমন লেপ্টোসেন্ট্রিক আর হেডোসেন্ট্রিক, লেপ্টোসেন্ট্রিক আর অ্যাম্ফিভেসাল, হেডোসেন্ট্রিক আর অ্যাম্ফিপ্রিপ্রাল, এই দুটো ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এবং এটা দেখতে পাওয়া যায় মেইনলি ফার্ন বা টেরিডোফাইট জাতীয় প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায়, এটা কিছু মনোকট জাতীয় প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায়। সো আমরা এখন আসি যে কনজয়েন্ট ভাস্কুলার বান্ডল। এই কনজয়েন্ট ভাস্কুলার বান্ডলটা আগে বলা হয়েছিল যে when xylem and phloem tissues are present together, phloem টিস্যু না বললে phloem বান্ডল বললে বেশি ভালো। when xylem and phloem bundles or phloem strip are present together on the same radius and just opposed to each other, অর্থাৎ জাইলেম এবং ফ্লোয়েম যখন পাশাপাশি থাকে তখন তাদেরকে বলা হয়ে থাকে কনজয়েন্ট ভাস্কুলার বান্ডল। তাহলে কনজয়েন্ট ভাস্কুলার বান্ডলটা অর্থাৎ যদি এটা একটা জাইলেমের একটা টুকরা হয় তাহলে তার একই রেডিয়াসে যখন ফ্লোয়েম থাকবে, তাহলে এখানে যদি ফ্লোয়েম দেওয়া হয় তাহলে তার সাথে কানেক্টেড অবস্থায় থাকবে জাইলেম। তাহলে এটাই হবে কনজয়েন্ট ভাস্কুলার বান্ডল। এখন কোলেটারাল, এই কনজয়েন্টকে তাদের পজিশনের উপর ভিত্তি করে এবং বান্ডেলের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে দুটো ভাগে ভাগ করা হয়েছে, কোলেটারাল এন্ড বাইকোলেটারাল। সো কনজয়েন্ট কোলেটারাল তখনই বলা হচ্ছে when a phloem bundle or strand is present external to the xylem strand on the same radius. So you can see this is the same radius. Side by side is called collateral vascular bundle. Collateral vascular bundle are very common in angiospermic plant. They are found in stem of dicot, except two family, Cucurbitaceae and some members of the Convolvulaceae family, and monocot plant. তাহলে এই কনজয়েন্টটা ডাইকট এবং মনোকট এদের ক্ষেত্রে ভেরি কমন। So you can see these are the figures of the conjoint vascular bundle. You can see this one, conjoint collateral open vascular bundle due to presence of the cambium. And if there is no cambium, this one is outer part is phloem, inner part is xylem, and here is no cambium. That's why this one is known as closed conjoint collateral vascular bundle. And these A, C and E figures are diagrammatic figure, and these are the cellular figure. You see B, this one is cellular figure phloem, and here you see the elongated parallel cell, they are known as cambium, and there are, you see, there are circular cell, they are joined each other and form a long strip known as the xylem. And you see when the larger part is connected to the cambium and comparatively the smaller part goes to the center of the cell.
সেন্টার অফ দ্য প্ল্যান্ট টিস্যু। সো এখানে দেখো যে ক্যাম্বিয়ামের সাথে যেটা থাকবে সেটা আকারে বড় হবে এবং ধীরে ধীরে ভিতরের দিকে আকারে ছোট হতে থাকবে, অর্থাৎ এটা হবে মেটাজাইলাম এবং ভিতরের দিকে থাকবে প্রোটোজাইলাম। তাহলে এটা দেখতে পাওয়া যায় ডাইকটের ক্ষেত্রে বি নাম্বার এ এন্ড বি। সি, এটা হচ্ছে ডায়াগ্রামেটিক অফ ক্লোজড কোলাটেরাল ভাস্কুলার বান্ডল। তাহলে এটা মনোকটের ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায়, এখানে দেখা যায় যে জাইলেম এবং ফ্লেম পাশাপাশি থাকে। এটা হচ্ছে জাইলেম, জাইলেমের সাথে ফ্লেম বান্ডলগুলো কানেক্টেড থাকে, কিন্তু এদের মাঝে কোনো ক্যাম্বিয়াম থাকে না। আর এটা তো আমরা জানি যে শুধুমাত্র হেলিয়ান্থাস, সূর্যমুখী এই জাতীয় প্ল্যান্টগুলোতে দেখতে পাওয়া যায়। তাহলে এখানে হচ্ছে জাইলেম, দুটা আউটার ক্যাম্বিয়াম, আউটার ফ্লেম এন্ড ইনার ক্যাম্বিয়াম এন্ড ইনার ফ্লেম। যদি তোমরা এই চিত্রটা আঁকতে পারো তাহলে বেশি ভালো, এই লেফট সাইডের যে চিত্রটা। আর যদি কখনো কেউ হয়তো চিত্র মনে নেই তাহলে এইটুকু দিলেই হবে, শুধু উপরের অংশটা, অথবা এটা হচ্ছে সিম্পলিফাইড ডানের যে চিত্রটা। So now on conjoined collateral open and conjoined collateral closed vascular bundle, এখন আমরা আসি যে conjoined collateral open, অর্থাৎ if there is present of the cambium in between the phloem and xylem strand. So due to the presence of the cambium, the secondary growth is open for this type of vascular bundle bearing plant, অর্থাৎ যদি ক্যাম্বিয়াম থাকে আর the cambium present in between of the xylem and phloem bundle is known as fascicular cambium. তাহলে এখানে জাইলেম এবং ফ্লোয়েমের মাঝে যে ক্যাম্বিয়ামটা থাকে এটাকে বলা হয় থাকে ফ্যাসিকুলার ক্যাম্বিয়াম। এবং যখন এই ক্যাম্বিয়াম থাকে তখনই শুধুমাত্র এদের গ্রোথটা সম্ভব। এবং এই জাতীয় ক্যাম্বিয়াম নরমালি দেখতে পাওয়া যায় ডাইকট প্ল্যান্ট এবং কিছু জিমনোস্পার্ম প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায়। দ্যাটস ওয়াই the secondary growth occurs in case of the dicot and some gymnospermic plant. So you see the Helianthus anus, for example. So conjoined collateral closed, this figure you can see. If there is no cambium in between the xylem and phloem bundle, then that one is known as conjoined collateral close. There is no cambium, that's why there is no option for the secondary growth. So secondary growth is not possible in case of the monocot plant. You see, in monocot plant there is no cambium here, that's why they are known as conjoined collateral closed. Due to absence of cambium, the monocot plant don't show any secondary growth. So these are the examples of the monocot plant: Giamys, Colocasia, esculenta. Conjoint bicollateral, so they will joint each other, but arrangement will be slightly changed. Here xylem should be in the middle and phloem will be separated from the xylem with the presence of the cambium. So conjoint bicollateral যখন বলা হবে, bicollateral এর ক্ষেত্রে সব সময় ক্যাম্বিয়াম প্রেজেন্ট থাকে। এখানে ক্যাম্বিয়াম প্রেজেন্ট অর অ্যাবসেন্ট হবে না, অলওয়েজ প্রেজেন্ট। তাহলে when xylem bundle in the middle and surrounded by two outer phloem strand is known as conjoint bicollateral. But in this case, the xylem bundle is separated from the phloem bundle with the presence of the two strand of cambium. If the strand of cambium separated xylem from the outer phloem is known as outer cambium. If the cambium separated the xylem from the inner phloem is known as inner cambium. So, and here is some structural differences of the phloem. If the phloem situated in the outer part, this one
will be look like a concave structure, অবতলের মতো একটা স্ট্রাকচার হবে সমান্তরাল। আবার ভিতরের দিকে যে ফ্লেমটা থাকবে সেটা হবে উত্তলের মতো, তাদের প্লানো কনকেভ বলা হচ্ছে আর কি। এই বাইরের যে ফ্লেমটা থাকে, বাইরের যে ক্যাম্বিয়াম, আউটার ক্যাম্বিয়ামটা বেশি অ্যাক্টিভ হয়ে থাকে, ইনার ক্যাম্বিয়ামটা কম অ্যাক্টিভ হয়ে থাকে। এখন কেন আউটারটা বেশি অ্যাক্টিভ, ভিতরেরটা কম অ্যাক্টিভ? কারণ আমরা জানি যে গাছের কি বাহিরের দিকে তার প্রস্থে বাড়ানো সম্ভব, ভিতরের দিকে তার বাড়ানো সম্ভব না, তাহলে গাছের মাঝে যে পিট সেল থাকবে সেগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। এই কারণে বাইরের দিকে তার বৃদ্ধির জন্য এই ক্যাম্বিয়ামটা বাইরের দিকে সেল তৈরি করতে থাকে, এই কারণে এটা মোস্ট অ্যাক্টিভ। So now on radial vascular bundle is mainly found in case of the root of all kind of planter ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায়। তাহলে এখানে যে ভাস্কুলার বান্ডল থাকবে, জাইলেম এবং ফ্লেম বান্ডল কখনোই কানেক্টেড থাকবে না। জাইলেম and phloem bundle will be always separated by the non-vascular tissue. So you can see this one is the xylem bundle, and here is some gap which is made up of parenchymatous cell, and after parenchymatous cell there is phloem. So xylem and phloem bundle will be arranged separately and alternately. So first one will be xylem, then parenchymatous cell, phloem, parenchymatous cell, xylem, parenchymatous cell, phloem. So xylem and phloem form separate bundles and lie on separate radius alternating with each other. This is called the radial vascular bundle, and they will be separated due to the presence of the non-vascular tissues, which is known as parenchyma or pith-ray. So these bundles are the characteristic features of the root. The dicot root usually have limited number of xylem and phloem bundle, 4 to 6, but in case of the monocot the number is comparatively higher, always more than 6 present in case of the root of the monocot plant. So concentric, if any kind of vascular bundle is surrounded by other type of vascular bundle is known as concentric vascular bundle. অর্থাৎ একটা যদি পার্ট যেমন ফ্লোয়েমও হতে পারে, জাইলেমও হতে পারে, একটা আরেকটা দ্বারা পুরোপুরি আবৃত থাকতে পারে, তখন তাদেরকে বলা হয়ে থাকে কনসেন্ট্রিক ভাস্কুলার বান্ডল। এই কনসেন্ট্রিক ভাস্কুলার বান্ডলকে দুটো ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। একটা যদি জাইলেম সেন্টারে থাকে, তার পেরিফেরির দিকে ফ্লোয়েম থাকে, তখন সেটাকে বলা হয়ে থাকে জাইলেম সেন্ট্রিক অর হ্যাডোসেন্ট্রিক বা অ্যাম্ফিক্রিব্রাল। আবার যদি ফ্লোয়েম কেন্দ্রে থাকে, বাইরে জাইলেম থাকে, তখন সেটাকে বলা হয়ে থাকে ফ্লোয়েম কেন্দ্রিক বা লেপ্টোসেন্ট্রিক বলা হয়ে থাকে বা অ্যাম্ফিভেসাল বলা হয়ে থাকে। তাহলে আমরা এটা ডিটেলস দেখি। হ্যাডোসেন্ট্রিক অর জাইলেম কেন্দ্রিক যেটাকে বলা হচ্ছে, when xylem tissue is surrounded entirely by the phloem, the vascular bundle is called amphicribral. Vascular bundle or hydrocentric, this is mainly found in case of the pteridophytic plant. So for example, Lycopodium, Selaginella, Teres, these are. Leptocentric means phloem centric. If there is the phloem in the center and phloem is surrounded by the xylem, is known as leptocentric or amphivesal. This is found in monocot plant, Dracena, Yucca, etc. So these are the different types of vascular bundle with figures. So now there are some differences. So you can see the differences between the open vascular bundle and closed vascular bundle. So open vascular bundle means the presence of the cambium in between xylem and phloem. Closed vascular bundle means no cambium. So what are the difference? Let's see. Vascular bundle contain a strip of cambium in between phloem and xylem. So this one support to this. So
intrafascicular cambium is absent, we know. If there is cambium in between xylem and phloem, that cambium is known as intrafascicular cambium. So here is no cambium, that's why mention intrafascicular cambium absent. So you can also write here intrafascicular cambium present. তোমরা চাইলে এখানে সেটাও লিখতে পারো। ফ্লোয়েম এন্ড জাইলেম ডু নট লাই ইন ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্ট। এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যেহেতু তাদের মাঝে ক্যাম্বিয়াম থাকে, এই কারণে ফ্লোয়েম এবং জাইলেম সরাসরি তাদের কন্ট্যাক্টে থাকে না, আর এই পাশে তারা ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্টে থাকে যেহেতু তাদের মাঝে কোনো ক্যাম্বিয়াম থাকে না। আর যেহেতু এখানে ক্যাম্বিয়াম থাকে, এই কারণে এখানে সেকেন্ডারি জাইলেম এবং সেকেন্ডারি ফ্লোয়েম তৈরি হয়। এখানে ক্যাম্বিয়াম না থাকাতে এই ধরনের কোনো অ্যাক্টিভিটিস দেখতে পাওয়া যায় না। তাহলে এই জাতীয় ক্যাম্বিয়াম কোথায় দেখতে পাওয়া যায়? ওপেন ইন ডাইকট এন্ড জিমনোস্পার্ম স্টেম। তাহলে এদেরকে অকারেন্সটা হচ্ছে ডাইকট প্ল্যান্টের স্টেম এবং জিমনোস্পার্মিক প্ল্যান্টের স্টেমে দেখতে পাওয়া যায়, আর এদেরকে অবশ্যই মনোকট প্ল্যান্টে দেখতে পাওয়া যাবে। ওপেন ভাস্কুলার বান্ডল কয় ধরনের হয়ে থাকে? দুই ধরনের, একটা হচ্ছে কোলেটারাল আর একটা হচ্ছে বাইকোলেটারাল। আর ক্লোজটা শুধুমাত্র কোলেটারাল ধরনের হয়ে থাকে। আর যদি অ্যারেঞ্জমেন্টটা আবার অন্যরকম হয় সেটাকেও সংযুক্ত করা যায়, যেমন কনসেন্ট্রিক ভাস্কুলার বান্ডল। আমরা দেখেছি যে হেডোসেন্ট্রিক অর লেপ্টোসেন্ট্রিক, দেয়ার ইজ নো ক্যাম্বিয়াম ইন বিটুইন অফ দ্য জাইলেম এন্ড ফ্লোয়েম সার্কেল। So vascular bundle of monocot stem and vascular bundle of dicot stem. তাহলে মনোকট স্টেমের যে ভাস্কুলার বান্ডল থাকবে তার মধ্যে এবং মনোকট ডাইকট স্টেমের মধ্যে পার্থক্য। তাহলে মনোকটে ভাস্কুলার বান্ডলগুলো মেইনলি আমরা জানি যে স্ক্যাটার থাকে, আর ডাইকটের ক্ষেত্রে ভাস্কুলার বান্ডলগুলো অ্যারেঞ্জমেন্টটা রিং ফর্মে থাকে। আর মনোকটের ক্ষেত্রে ভাস্কুলার বান্ডলের যে সাইজটা হয়ে থাকে এবং তারা আকারে ছোট হয়ে থাকে, বিভিন্ন সাইজের হয়ে থাকে, আর এদের ক্ষেত্রে সাইজটা ইউনিফর্ম হয়ে থাকে। এই মনোকটের ক্ষেত্রে যেটা দেখা যাচ্ছে যে গ্রাউন্ড টিস্যুর মধ্যে মাঝে মাঝে স্থানে স্থানে মনে হচ্ছে যে তারা এমবেডেড অবস্থায় আছে, কিন্তু ডাইকটের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এরা সেন্ট্রাল পার্টে একটা রিং আকারে তারা অবস্থিত করে থাকে। তাহলে ইজ ভাস্কুলার বান্ডল ইজ encircled by the bundle sheet made up of sclerenchyma। তাহলে এই মনোকটের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ভাস্কুলার বান্ডল বাইরে একটা স্ক্লেরেনকাইমাটাস লেয়ার দ্বারা আবৃত থাকে, এবং ডাইকটের ক্ষেত্রে এই স্ক্লেরেনকাইমাটাস লেয়ার দেখতে পাওয়া যায় না। এবং মনোকটের ক্ষেত্রে দেয়ার ইজ নো বান্ডল ক্যাপ দেখতে পাওয়া যায় না। ইন সাম প্ল্যান্ট sclerenchymatous বান্ডল ক্যাপ is present. This one is very rare. Number 5. Each vascular bundle is conjoined, collateral or leptocentric and closed. এখানে conjoined, collateral আর leptocentric বা hedocentric হতে পারে এদের টাইপ। এটা যেমন হতে পারে collateral or bicollateral হতে পারে due to presence of the cambium। এদের প্রোটোজাইলেম এবং মেটাজাইলেমের অ্যারেঞ্জমেন্টটা কখনো কখনো ভি অথবা ওয়াই শেপের মতো দেখতে হয় মনোকটের ক্ষেত্রে, কিন্তু এই প্রোটো এবং মেটাজাইলেমগুলো একটা রো এর মতো তৈরি করে থাকে, অর্থাৎ একটার সাথে আরেকটা কানেক্টেড হয়ে রো এর মতো তৈরি করে থাকে। ফ্লোয়েম ইজ সিচুয়েটেড ইন বিটুইন এন্ড অ্যাবভ দ্য মেটাজাইলেম, অর্থাৎ ফ্লোয়েমটা নরমালি কি হয়ে থাকে যে মেটাজাইলেমের বাইরের দিকে এখানে ফ্লোয়েমটা থেকে থাকে, আর এদের ক্ষেত্রে ফ্লোয়েমটা সবসময় পেরিফেরাল সাইডে থেকে থাকে। অর্থাৎ ফ্লোয়েমটা বলা হচ্ছে ইন বিটুইন অফ এন্ড অ্যাবভ মেটাজাইলেম। মেটাজাইলেমের মধ্যবর্তী অংশেও থাকতে পারে, কখনো কখনো মেটাজাইলেমের উপরেও থাকতে পারে। আর প্রোটোজাইলেমের নিচে একটা ক্যাভিটি দেখতে পাওয়া যায়, এদের ক্ষেত্রে সে ধরনের কোনো ক্যাভিটি দেখতে পাওয়া যায় না মনোকটের ক্ষেত্রে, কারণ টিস্যু আর ফর্মড ডিউ টু দ্য প্রেজেন্স অফ দ্য fascicular cambium in dicot stem।
সো